أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. ترجمہ کنزُ العرفان. تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. فذکرونی. تو تم میری یاد کرو. کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے. ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: ایک زبانی، دو قلبی، تین اعضائے بدن کے ساتھ. زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں. قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے. نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے. بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے. 1. اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. 2. ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. 3. ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے. 4. ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے. 5. ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں. 6. ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے. 7. شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں. 8. ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. 9. اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے. 10. اللہ کا ذکر کرنے اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. اذکرکم. میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالی اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہترین مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالست بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں.
यानी जैसे अल्लाह की शायान शान है। यह मुराद ये है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से मुतवज्जे होती है। वशकुरूली, और मेरा शुक्र करो। जब कुफ्र का लफ्ज़ शुक्र के मुकाबले में आए तो उसका माना नाशुक्री, और जब इस्लाम या ईमान के मुकाबले में आए तो उसका माना बेईमानी होता है। यहाँ आयत में कुफ्र से मुराद नाशुक्री है। शुक्र का मतलब है कि किसी के एहसान और नेमत की वजह से ज़बान, दिल या आज़ा के साथ उसकी ताज़ीम की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा शुक्र करना भी तो तेरी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और इस पर राज़ी रहा तो ये शुक्र अदा करना है। कुरान और हदीस में शुक्र के कसीर फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और नाशुक्री की मज़म्मत की गई है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7। तर्जमा, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कलमा अल्लाह ताला के नज़दीक उसे नेमत देने से बेहतर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज करता है और उन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे पर इनाम करे, फिर वो उस नेमत का अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करे और उस नेमत की वजह से अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो करे, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में उस नेमत से नफ़ा देता है और उसकी वजह से उसके आखिरत में दर्जात बुलंद फरमाता है। और जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया में इनाम फरमाया और उसने शुक्र अदा ना किया और न अल्लाह ताला के लिए उसने तवाज़ो की, तो अल्लाह ताला दुनिया में उस नेमत का नफ़ा उससे रोक लेता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबक खोल देता है। फिर अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे आखिरत में अज़ाब देगा या उससे दरगुजर फरमाएगा। शुक्र से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 के तहत तफसीर मुलाहिज़ा फरमाएं। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।